یہ ایک پڑیا تھی، انہوں نے مجھے پکڑا دی۔ اس میں ایک تعویذ ہے، اسے اپنے گلے میں پہن لینا، لیکن گھر میں گھسنے کے بعد جب تک میں نہ کہوں اسے خود سے الگ نہ کرنا، چاہے تمہاری کوئی عزیز ترین اور قریبی ہستی ہی کیوں نہ کہے۔ اس سے زیادہ میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بابا جی اتنا تو بتا دیں کہ رات کو جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ سب کیا ہے، اور گلاب کی پتیاں اور پھول کہاں سے آئے تھے؟ آئندہ ایسا نہ ہو سکے گا، اس تعویذ کی موجودگی میں تم محفوظ رہو گے۔ انہوں نے میری بات کے جواب میں کہا، لیکن میں نے کہنا چاہا وہ آئندہ ایسا نہ کر سکے گی جیسے وہ خود سے ہم کلام تھے۔ کون بابا جی؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ ابھی فرما رہے تھے وہ آئندہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ میں پوچھ رہا تھا وہ کون ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جتنی بات بتانے کی مجھے اجازت تھی میں نے بتا دی۔ کچھ دن اور گزرنے دو، پھر میں تمہیں ہر بات بتا دوں گا اگر تم نے میری ان دو نصیحتوں پر عمل کیا تو۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں آپ کی دونوں نصیحتوں پر حرف بہ حرف عمل کروں گا بابا جی۔ میں تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی۔ میں نے عقیدت سے کہا، ہم سب اپنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے آہستہ سے آواز دی، محمد شریف۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ میں بھی بمشکل سن پایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ کھلا اور محمد شریف اندر داخل ہوا اور ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، خان صاحب کو گھر چھوڑ آؤ اور گھر کا حساب بھی کرانا 3 دن کے لیے۔ انہوں نے شریف سے کہا، بہت بہتر حضور۔ اور شریف نے ادب سے کہا، کل تمہاری اہلیہ آ جائے گی، ایک رات کی بات ہے، اس کا میں نے انتظام کر دیا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، کل؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، بابا جی وہ تو 6-7 دن کے لیے گئی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ اس بات کو بھی انہوں نے میری بات کا جواب واضح نہ دیا۔ انسان کو اپنے دام میں لانے کے لیے شیطان کے پاس بہت خوبصورت جال ہوتے ہیں، اس کے داؤ سے بچنے کی کوشش کرنا، اللہ تمہارا حامی بناصر۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا اور جانے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے احترام میں الٹے قدموں واپس نکلا۔ باہر آ کر میں نے کلائی بندھی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ باہر نکل کر میں نے شریف سے پوچھا، شریف مجھے تمہارے والد محترم کی کافی باتیں سمجھ نہیں آئیں، قابل سب احترام ابا جان نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے سب کچھ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا، بس اب تھوڑا انتظار کر لیں۔ اس نے بڑے ملائمت سے مجھ سمجھا۔ اب پھر موٹر سائیکل باہر نکالی، بلند آواز سفر کی دعا پڑی اور ہم چل پڑے۔ میں پہلے ہی کافی الجھا ہوا تھا۔ شریف کے والد کی باتوں نے میری الجھن میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا میں نہ آتا، میں نے دل میں سوچا۔ ہم تقریباً 8 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ میں نے تالا کھول دیا، شریف نے موٹر سائیکل گیراج کھڑی کی اور میرے ساتھ اندر آ گیا۔ مجھے وہ کمرہ دکھا دیں جہاں کل رات آپ سوئے تھے۔ اندر آنے کے بعد اس نے کہا، میں اسے بیڈ روم میں لے آیا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے میں ششدر رہ گیا۔ بیڈ پر ایک بھی گلاب کی پتی موجود نہ تھی، نہ وہ گلاب مجھے کہیں دکھائی دیا جو تکیے پر پڑا تھا۔ صبح جب میں گھر سے نکلا تو سب کچھ ویسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ اب بیڈ ایسے صاف تھا جیسے کبھی پھول کی ایک پتی بھی اس کمرے میں نہ لائی گئی ہو۔ محمد شریف نے مجھ سے ایک جائے نماز طلب کی اور اس پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ گیا۔ جناب میں نے گھر کا حصار کر دیا، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ شریف ایک بات بتا۔ بابا جی تو بزرگ ہیں، میں کچھ زیادہ پوچھ نہ سکا۔ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، تم تو میری الجھن رفع کر دو۔ یار میں نے بے تکلفی سے پوچھا، کچھ تو وہ میرا ماتحت تھا اور عمر میں بھی وہ مجھ سے 1-2 سال چھوٹا ہی لگتا تھا۔ پوچھیں خان صاحب، اگر میں جانتا ہوا تو ضرور بتاؤں گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے رات والا خواب بتانا چاہا۔ یہ سب کیا ہے؟ صبح جب میں اٹھا تو بیڈ گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا، سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن اب ایک بھی پتی دکھائی نہیں دے رہی۔ بابا جی کہہ رہے تھے وہ خواب نہیں تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میری بیوی تو مجھ سے میلوں دور بیٹھی ہے؟ میں نے اپنی الجھن اس پر واضح کی۔ اچانک باہر سے بلی کے رونے کی آواز آئی۔ محمد شریف نے چونک کر دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ چھا گئی۔ کچھ میں جانتا ہوں۔ اب وہ بات بتائیں جو آپ کہہ رہے تھے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، خالق کائنات نے انسان کے علاوہ کچھ اور مخلوقات بھی پیدا کی ہے جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح اچھے بڑے موجود ہیں۔ ہر چند کے ان پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کی طرح ان میں بھی نیک و بد، نافرمان و فرمان بردار، اللہ کے بندے اور شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے انسانوں کو ستانے کے لیے چلے آتے ہیں، جس کی وہ روز آخرت سر پائیں گے۔ ایسے ہی کچھ اثرات میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے بڑے رسان سے مجھے سمجھایا۔ میرے ذہن میں پروفیسر صاحب کا جملہ گونجا۔ کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے اس گھر کے بارے میں
खुराफात और अफवाहें फैला रखी हैं कि ये घर आसिफ ज़दा है, तो क्या इस घर में ऐसी कोई मखलूक मौजूद है? मैंने शरीफ की तरफ देखा, है नहीं थी। उसने मेरी बात की तस्दीक की। अब मैंने मोहतरम अब्बाजान की हिदायत के मुताबिक घर का हिसार कर दिया है, आप बेफिक्र होकर सो जाए। अगर आपको किसी किस्म का खौफ है तो मैं आपके साथ रुकने के लिए तैयार हूँ, उसने संजीदगी से कहा। अरे नहीं शरीफ, मैं जिन्नात वगैरह से कतई नहीं डरता, ना ही मैं खौफजदा हूँ, लेकिन उन सब वाकयात से उलझन जरूर महसूस कर रहा हूँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि कभी जिन्नात को देखूं कि वो किस किस्म के होते हैं। मैंने हंस कर कहा। एक बार फिर बली के रोने की आवाज आई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसने बिल्कुल अपने वालिद साहिब की तरह कहा। अब मुझे इजाजत है। वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है मोहम्मद शरीफ, तुम्हारा शुक्रिया। इस ना वक्त जहमत उसने सलाम किया और बाहर निकल गया। मैंने गेट बंद किया और बेडरूम में आ गया। कुछ देर जागता रहा, फिर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई। दूसरे दिन मेरी आंख देर से खुली, में जल्दी से तैयार होकर बैंक पहुंच गया। शरीफ के वालिद साहिब का कहा सच साबित हुआ। साइमा दूसरे दिन वापस आ गई थी। वजह इसने ये बताई कि वो मेरे बारे में परेशान थी कि न जाने मैं वक्त पर खाता पीता भी हूं कि नहीं। साइमा की गैर मौजूदगी में जो कुछ हुआ था, मैंने इसका जिक्र इससे न किया था। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। एक दिन मैं हसब मामूल बैंक से घर पहुंचा तो गैराज में गाड़ी खड़ी थी। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा नाजिश और इमरान आए होंगे। ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मालिक मकान पर ऑफिसर अजमत बेग 100 वर्षीय खातून के हमरा मौजूद थे। साइमा ने टेबल पर चाय और दीगर लवाजमात सजा रखे थे। इस मामले में वो बहुत हसास थी कि इसके घर से कोई खाए पिए बगैर न चला जाए। मैंने अदब से सलाम किया तो वो हंस कर बोले, बरखुरदार, तुम तो ठहरे बड़े अफसर, हमने सोचा क्यों ना खुद ही मिल आए। प्रोफेसर साहब, बस कुछ निकम्मापन है, वरना तो कई बार सोचा अब से मुलाकात करने के बारे में मैं उनके खुलूस के सामने शर्मिंदा हो गया। वो काफी देर बैठे रहे, फिर हमें आने की ताकीद करके रुखसत हो गए। मैंने यहाँ तबादले के फौरन बाद ही गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया था, जो मंजूर हो गया। दूसरे दिन में जाकर शोरूम से गाड़ी ले आया। बच्चे बहुत खुश थे कि अब वो रोजाना सैर के लिए जा सकेंगे। कुछ दिन बाद मुझे किसी ऑफिशियल काम के लिए मुल्तान जाना पड़ा, जो शाम 4 बजे के करीब खत्म हुआ। मेरा ख्याल था मैं 1-2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस दिन मुल्तान में किसी मजहबी तंजीम ने जुलूस निकाला था, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद थे। जो एक आध खुला था, वहां पर भी ट्रैफिक का इतना रश था, गाड़ी तो कुजा पैदल जाने के लिए भी रास्ता न था। एक जगह ट्रैफिक जाम में फंस गए। खैर खुदा करके रास्ता खुला। मैंने घड़ी देखी, शाम के 5 बज रहे थे। सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी। मैं मोहतात अंदाज से गाड़ी चलाता रहा। आगे सड़क कुछ ठीक थी। मैंने स्पीड बढ़ाई, नई गाड़ी हुआ से बातें करने लगी। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक मर्द और बुर्का पोश औरत पर पड़ी, जो हाथ हिला कर गाड़ी किनारे खड़े एक रोकने का इशारा कर रहे थे। ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से बसें रुकी हुई थी। न जाने वो बेचारे कितनी देर से बस का इंतजार कर रहे थे। पहले तो मैंने सोचा गुजर जाऊं, फिर मैंने ब्रेक पर पांव रख दिया। गाड़ी उनके करीब जाकर रुक गई। शाम का धुंध लुका फैलने लगा था, लेकिन अभी रोशनी थी। बुर्का में मलबूस औरत जल्दी से आगे बढ़ी, खिड़की पर झुककर बोली, आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे लिफ्ट दे दें। हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं बसें क्यों नहीं आ रही। वो खासी परेशान दिखाई दे रही थी। आदमी एक तरफ खड़ा रहा। निकाब उसने चेहरे के गिर्द इस तरह लिपटा हुआ था कि उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अजीब सा सहर था। जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, कोई बात नहीं, अब जहां कहीं मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। न जाने इसकी आंखों में कैसा जादू था कि मैं इनकार न कर सका। मैंने हाथ बढ़ाकर पिछला और वाज़े खोलना चाहा था कि वो दोनों बैठ सकें कि इसने पीछे मोड़कर इस आदमी से कहा, से वापस और इत्मीनान तुम जाओ। वो आदमी खामोशी से वापस चल, फिर वो से उगा दरवाजा खोलकर मेरे बराबर बैठ गई। उसने कोई बहुत आला किस्म का परफ्यूम लगाया हुआ था। गाड़ी मशहूर कुन खुशबू से महक उठी। मैंने एक लंबा सांस लेकर इस महक को अंदर उतारा। मेरा सिरा वजूद मुअत्तर हो गया। मशहूर कुन खुशबू ने वाकई मशहूर कर दिया था।
लेकिन अंदर से मैं बुरी तरह पछता रहा था कि क्यों गाड़ी रोकी। अकेली औरत थी, अगर मुझे मालूम होता कि वो अकेली मेरे साथ सफर करेगी तो मैं कभी गाड़ी ना रोकता। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। यहाँ से हैन 25 मील दूर मेरा गांव है। अब की बड़ी मेहरबानी के अपने गाड़ी रोक दी। मैं तकरीबन 2 घंटे से खड़ी इंतजार कर रही हूँ। खड़े खड़े मेरी तो टांगें थक गईं। काफी बातूनी मालूम होती थी, हालांकि मैंने इससे कुछ नहीं पूछा था, लेकिन इसने तफसील बताई। क्या नाम है आपके गांव का? मैंने यूं ही बरसबील तज़किरा पूछ लिया। माधोपुर, उसने झट जवाब दिया और चेहरे से निकाब हटा दिया। गैर इरादी तौर पर मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो हटना भूल गई। वो बेपनाह हुसैन थी। बड़ी बड़ी सिया झेल सी आंखें, सुतवा नाक, होंठ जैसे गुलाब की उदय खिली। इसकी गुलाबी रंगत इतनी प्यारी थी कि इसके चेहरे से नजर हटाना मुश्किल हो गया था। ऐसा हसन सिर्फ किताबों में पढ़ा या किस्से कहानियों में सुना था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसके चेहरे से नजरें हटाकर सड़क की तरफ देखा। उसने मेरी कैफियत को महसूस कर लिया था। दिल आवेज मुस्कुराहट इसके होंठों पर छा गई। मैंने कनखियों से इसकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ ही देख रही थी। जिस्म का सारा खून सिमटकर मेरे चेहरे पर आ गया। थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था उसे गाड़ी में बिठाकर मैंने गलती की है। अब मेरे होश व हवास काम नहीं कर रहे थे। ना तो मैं कोई दिल फेंक किस्म का इंसान हूँ और ना आवारा के किसी लड़की को देखकर मेरी नीयत खराब हो जाए, लेकिन वो इतनी हुसैन थी कि अगर मैं मुकम्मल तौर पर उसकी तारीफ बयान करूँ तो शायद अल्फाज मेरा साथ न दें और पढ़ने वालों को मुबालगा आमेजी लगे। अब कहाँ जा रहे हैं? इसकी मधुर आवाज गाड़ी में गूंजी। मैंने अपने शहर का नाम बताया। वहाँ तो मेरे चचा रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ है? मैं वहाँ की एक गली को अच्छी तरह जानती हूँ। उसने पलो उठाकर मेरे दिल पर बिजली गिराई, लेकिन मैं नहीं जानता बमुश्किल में इसके हुसैन चेहरे से नजरें हटा पाया। क्या मतलब? बड़ी बड़ी हुसैन आंखों में हैरत दर आई। एक तो इसका हसन मुझे बेकरार कर रहा था, उस पर उसके जिस्म से उठती खुशबू और आवाज भी उसकी बहुत मधुर थी। इसमें किसी को भी दीवाना बनाने की पूरी सलाहियत मौजूद थी। दरअसल मैं हाल ही में लाहौर से इस इलाके में शिफ्ट हुआ हूँ। अभी शहर से मेरी कोई खास वाकिफियत नहीं हुई। हाँ, इतना जानता हूँ कि मेरे घर से जरा आगे एक बहुत खूबसूरत पार्क वाक़ है जिसे लेडी बाग कहते हैं। मैं बहाने इसकी तरफ देख रहा था। अब मुझे इससे बातें करने में मजा आ रहा था। कभी बात करने के बहाने और कभी इससे कोई बात पूछने के बहाने में इसके हुसैन चेहरे पर एक नजर डाल लेता था। अच्छा, तो अब सऊद आबाद में रहते हैं। किसी जमाने में यहाँ एक शमशान घाट हुआ करता था। इसने मेरे इल्म में इजाफा किया। ये सारी आबादी हिंदुओं की थी। मेरा मतलब है यहाँ हिंदू आबाद थे। तकसीम के बाद काफी लोग तो हिंदुस्तान चले गए। जो रह गए उनको भी वहाँ से आने वाले मुसलमानों ने यहाँ से निकाल दिया। उनके घर छीन लिए। बहुत सौ को कत्ल कर दिया। उनमें से वही लोग बच पाए जो यहाँ से फरार हो गए थे। इसकी आवाज में अजीब सा दर्दी नद आया। हसन सोगवार हो गया था। तो तुम्हें ये सब बातें किसने बताएं? मेरा मतलब है तुम तो तकसीम के वक्त पैदा भी नहीं हुई होगी। मैंने कहा मैं इतनी भी कम उम्र नहीं हूँ। वो खुखला कर हंसी। अच्छा, तो तुम तकसीम के वक्त मौजूद? मैंने भी हंसकर कहा आपका नाम क्या? उसने एक अदा से चेहरे पर आई बालों की लटक को झटका दिया। फारूक खान। तुम्हारा? मैंने अपना नाम बताकर इससे पूछा। बता चंपा, क्या ये नाम मुझ पर जचता है? अजीब सा सवाल किया। बिल्कुल, तुम तो इस्म बमस्म हो। बल्कि फिर है फूल भी तुम्हें देख ले तो शर्मा जाए। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला। मैंने चूर नजरों से अपनी बात का रद्द अमल देखने के लिए इसकी तरफ देखा तो वो बड़ी वालहाना नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। यूं नहीं मुझे बना रहे हैं? वो उठला कर बोली, तुम तो कुदरत की सन्नाई का कामिल शाहकार हो। तुम्हें मालिक कायत ने इतना खूबसूरत बनाया है कि जवाब नहीं। अल्फाज खुद मेरी जबान से अदा हो रहे थे। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में वारफ्तगी बढ़ गई। अब भी कुछ कम खूबसूरत नहीं। हया से इसका चेहरा गुलनार हो गया। अब हम बरसों पुराने दोस्तों की तरह बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे। मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी थी।
مقصد زیادہ سے زیادہ وقت اس کی میت میں گزارنا تھا۔ میرے ان جذبوں میں ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ نہ جانے میں اسے دیکھ کر کیوں بے خود ہوا جا رہا تھا۔ اسے خود ستائشی نہ سمجھا جائے تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دل کھول کر وجاہت عطا فرمائی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا خواتین کی نظریں میرا طواف کرتی۔ سائمہ تو اکثر میری نظر اتارا کرتی، گاڑی دائیں طرف موڑ لیجئے، اس کی آواز مجھے خیالوں سے باہر کھینچ لائی۔ میں نے دیکھا سڑک کے دائیں طرف ایک کچا راستہ جا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ کر کے میں نے اس کے بتائے ہوئے راستے پر موڑ دیا۔ کہا تو مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی اور اب مجھے کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ اول سردوہے کا موسم تھا، ہوا میں ہلکی ہلکی سی خنکی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی کے شیشے بند کر دیے۔ اس نے اپنا پرس کھول کر اس میں سے ایک کیسٹ نکالی اور گاڑی میں لگے سٹروہے میں لگا دی۔ یہ سب کچھ اس نے اتنی اپنائیت سے کیا کہ میں اسے ٹوک بھی نہ سکا۔ لتا کی مدھر آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ گانا تو مجھے یاد نہیں، کچھ عشقیہ قسم کا تھا۔ اس کا فراد احسن اس پر لتا کی رسیلی آواز مجھ پر اس ماحول کا جادو چھا گیا۔ اچانک اس نے سٹیئرنگ پر رکھے میرے ہاتھ پر اپنا نرم نازک ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی انگلی میں ہیرے کی قیمتی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، سحرکار آنکھوں کی کشش نے مجھے جکڑ لیا۔ میرا پاؤں بے اختیار بریک پر چلا گیا۔ اس کے گداز اور گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ تھی۔ میں جیسے اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ ہم دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوسے گئے۔ پھر اس کی خمار آلود مدھر آواز آئی، بابو تو نے تو پل بھر میں موہے دیوانہ بنا دیا۔ نہ میں تو ہے جانو نہ تو موہ ہے، پرنٹ تو یوں لاگے جیسے ہم جنم جنم سے ایک دوجے کو جانت ہیں۔ میں اس کی آواز کے سحر میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بڑی شستہ اردو بول رہی تھی، اب عجیب سے لہجے اور زبان میں بات کرنے لگی۔ لیکن میں اسے بھی اس کی کوئی ادا سمجھا، اور اس وقت کس کمبخت کو ان باتوں کا ہوش تھا۔ بڑی بڑی حسین آنکھوں میں پیار کا ساغر ہلکورے لے رہا تھا۔ آنکھیں کیا تھی میں سے بھرے دو پیالے تھے۔ مجھ پر نشہ سا چھانے لگا۔ حسین چہرہ میرے چہرے کے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم سانس اور قرب نے مجھ سے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں چھین لے۔ قریب تھا گلاب کی ان پنکھڑیوں سے میرے لب چھو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچانک قریبی مسجد سے آذان کی آواز آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں بھی جیسے سحر سے آزاد ہو گیا۔ چونک کر ارد گرد دیکھا، رات کی تاریکی پوری طرح پر پھیلا چکی تھی۔ چمپا چہرہ دوسری طرف کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں جیسے نیند سے جاگ گیا، خود سے شرمسار تھا۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ علی الفلاح۔ لوگوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور کچے راستے پر چل پڑا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چمپا بالکل خاموش بیٹھی تھی اور میرے پاس بھی کہنے کو کچھ نہ تھا۔ گاڑی میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ راستہ کچا اور اونچا نیچا تھا۔ سڑک کی دونوں اطراف کھیت تھے جن میں فصل لہلہا رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا اسے یہیں اتار کر اپنی رالوں، لیکن ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ رات کی تاریکی اور تنہائی نے اسے کس کے سہارے چھوڑتا۔ بادل نخواستہ گاڑی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلاتا رہا۔ آگے سے کچا راستہ بائیں جانب طرف مڑ رہا تھا۔ اچانک موڑ پر تیز روشنی دکھائی دی۔ شاید سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ راستے کی چوڑائی اتنی نہ تھی کہ بیک وقت دو گاڑیاں اس پر گزر سکتی۔ موڑ سے ذرا پہلے میں نے گاڑی روک دی اور انتظار کرنے لگا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی گزر جائے۔ گاڑی اب موڑ کر سامنے آ گئی تھی۔ اچانک اس کی چھت پر لگی سرچ لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ ساتھ ہی گاڑی سے سائرن کی آواز سے چند سپاہی باہر نکلے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ انہوں نے اتر کر میری گاڑی کو گھیر لیا۔
पुलिस वैन की अगली सीट से एक बावर्दी पुलिस वाला उतरा और करख्त आवाज में मुझे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। मेरा दिल तेज तेज गिर करने लगा। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया और सर बाहर निकालकर इससे पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? बात के बच्चे, तूने सुना नहीं साहब ने क्या कहा है? सिपाही जिसने मुझ पर गिन तान रखी थी गरज कर बोला। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं जब्त कैसे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर चंपा भी गाड़ी से निकल आई। कंधे पर लगे स्टार्स से इंस्पेक्टर नजर आने वाले ऑफिसर ने अपनी गाड़ी की तरफ देखकर किसी को पुकारा, रामदास बाहर आ। डबल केबिन पुलिस मोबाइल का पिछला दरवाजा खुला और धोती करते में मलबूस एक शख्स नीचे उतर आया। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही वो शख्स बाहर आया, चंपा तीर की तरह उसकी तरफ लपकी और बापू कहकर इसके गिले लग गई। बापू, ये देशत जालिम मोहे फिर फरेब से अपनी मोटर में बिठा कर लाया है, कहे थामने तेहर बापू ने भेजा है तो खिलाने वास्ते। अबू ये जालिम धोखे से मुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर लाया, कह रहा था कि मुझे तुम्हारे वालिद ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए। वो सिस्कियां लेने लगी। मैं बुरी तरह चौंक गया। ये क्या कह रही हो चंपा? तुमने खुद ही तो मुझे कहा था कि शाम होने को है और कोई बस वगैरह नहीं आ रही। बराए मेहरबानी मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हैरत से मेरी अक्ल गुम थी। इंस्पेक्टर साहिब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मुल्तान से आ रहा था कि इस लड़की को एक आदमी के साथ सड़क के किनारे खड़े देखा। उन्होंने मुझे हाथ देकर रोका और लिफ्ट के लिए कहा। दरअसल आज मुल्तान में किसी मजहबी तंजीम ने जुलूस निकाला था, इसलिए ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। बस से नहीं आ रही थी। मैंने तो इंसानी हमदर्दी के नाते गाड़ी उनके लिए रोक दी थी। इस लड़की ने इस आदमी को जाने के लिए कहा और मुझसे कहने लगी कि मैं इसे इसके गांव पहुंचा दूं जो यहां से है 25 मील दूर है। मैंने इस बात के पेश नजर के अकेली लड़की है और शाम का वक्त है, न जाने और कितनी देर बस न आए, गाड़ी में बिठा लिया। मैं एक मुअज़्ज़ज़ और पढ़ा लिखा इंसान और मकामी बैंक में बतौर मैनेजर तैनात हूँ। मैंने जल्दी सारे वाकयात इंस्पेक्टर को बता दिए। लड़की बदस्तूर इस आदमी से चुपकी खड़ी थी जिसे इसने बापू कहा था। तेरी तकरीर खत्म हो गई, अभी बाकी है। इंस्पेक्टर की सर्द आवाज मेरे कानों से टकराई। बच्चों, ये तो थाने चलकर मालूम होगा कि तो कौन है। हमें तो कोई दिन से तेरी तलाश थी। बरवक्त पहुंचने से तीसरी लड़की कत्ल होने से बच गई, वरना तो ने इसे भी इज्जत लूट कर ठिकाने लगा दिया होता। उसने तंजिया अंदाज से कहा, छोटी ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं और न ही मैंने किसी का कत्ल किया है। हैरत और सदमे से मैं बुरी तरह बौखला गया। तेरी तो इसने एक निहायत फहश गाली दी। चल गाड़ी में बैठ, थाने चलकर तेरी सारी कहानी नवीसी निकालता हूँ। आज रात थाने में गुजरेगी तो सब कुछ कबूल कर लेगा। उसने एक सिपाही को इशारा किया जिसने मुझे धक्का देकर गाड़ी की तरफ धकेला। धक्का खाकर मैं गिरते गिरते बचा। भगवान तेरी बड़ी कृपा मेहरबानी, तो ने मेरी पत्थरी को इस पापी गुनाहगार से बचा लिया। न जाने ये देशक मेरी कोमल पत्थरी संग क्या करता। अरे मूर्ख, तुझे को नौकहे था इस पापी संग मोटर में बैठ। उसने शुक्र अदा करने के बाद अपनी बेटी को झड़का। इंस्पेक्टर ने लड़की और आदमी की तरफ देखा। तुम लोग भी सुबह थाने आ जाना, तुम्हारा बयान होगा। इसे तो मैं अब ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। बच्चों, अब तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने आखिरी फिक्रा मेरी तरफ देखकर कहा, चंपा, मैंने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की है और तुम मुझे इसका ये सिला दे रही हो। कोई चारा ना पाकर मैंने इस लड़की की तरफ देखा जिसने अपना नाम चंपा बताया था। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। एक सिपाही ने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे जोर झटका दिया। दो चल ओए चमा के बच्चे, तो मुझे कोई आदि मुजरिम लगता। तेरी जबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है।
चल जरा थाने, तुझे पता चले कैसे मासूम इज्जत लूट कर उन्हें कत्ल किया जाता है। उसने मुझे जोर से गाड़ी की तरफ धक्का दिया। देखें, आप लोग मेरी बात सुने, मैं सच कह रहा हूं। अभी मैं इतना ही कह पाया था कि मेरे सर के पिछले हिस्से पर शदीद ज़र्ब लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जारी है।